امکانات در 4 فصل سال برای سیر و سیاحت، آزمون‌های جمهوریوی، راهنمای جامعه خانه امید تاجیکان دنیا. تاجیکستانی آزاد و صاحب اختیار. دوست باشید، اتفاق باشید، شکرانه همین دولت کنید، شکرانه همین سرزمین کنید، شکرانه کنید که چنین وطن عزیز و محبوب دارید. ассалому алайкум бинандагони гиромӣ. нашри муфассали барномаи иттилоотии ахборро аз телевизиони тоҷикистон мустақиман манзуратон мегардонем. дар студия бо шумо Қурбон Қурбонзода ва Марҷона Шарифзода. таваҷҷӯҳ намоед ба сархати гузоришҳо. аз душанбе ба сӯи ояндаи дурахшон, он маконест ки фарҳанг, меъмории замонавӣ ва табиати нотакрор ба ҳам меояду фазои орому меҳмоннавозро эҳдо мекунад. фалак жанри мардумии мусиқии тоҷикон аст ки орзуву умеди халқро бозгӯ мекунад. корҳои созандагӣ дар кишвар рӯ ба рушд аст. бо талошҳои ҳукумати кишвар ва ҳамбастагии мардум, симои шаҳрҳо ва деҳоти мамлакат рӯз ба рӯз ободу назараво мегардад. мергон ҷашни бостонӣ ва ниёгони тоҷикон аст ки аз замонҳои қадим чун рӯзи шукргузорӣ аз фаровонӣ таҷлил мешавад. бешаи палангон пораи аз табиати нодир ва бои тоҷикистон, паноҳгоҳи муҳими ҷонварони камёб ва сарвати экологии кишвар. шарҳи ин ва дигар хабарҳо дар нашри муфассали барномаи иттилоотии ахбор. пойтахти тоҷикистони зебоманзар шаҳри дилораи душанбе нигини тоҷи миллат аст. рушду пешрафти бесобиқаи пойтахти кишвар ки раванди созандагиҳо ва давраи муосири шаҳрсозӣ унвон мегардад, душанберо чун шаҳри ҳамешасабз, макони сайру саёҳат ба пойтахти амнтарин муаррифӣ кард. дар натиҷаи тадбирҳое ки давоми солҳои охир бо ташаббуси раиси маҷлиси миллӣ, маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон, раиси шаҳри душанбе муҳтарам Рустам Эмомалӣ барои рушди босуботи пойтахт ва муҳайё сохтани шароити арзандаи зиндагӣ ба сокинон ва ташкили хизматрасонии босифат ва сатҳи баланд барои сайёҳон амалӣ шудаанд, шаҳри душанбе хеле ободу сарсабз гардида ба яке аз шаҳрҳои рушдкунанда ва пешрафтаи ҷаҳони муосир табдил ёфтааст. дар стратегияи рушди сайёҳӣ дар ҷумҳурии тоҷикистон барои давраи то соли 2030 омадааст, шаҳри душанбе пойтахти ҷумҳурии тоҷикистон дорои захираҳои бои сайёҳӣ буда, барои рушди соҳа инфрасохтори мукаммал беш аз пеш хизмат мерасонад. ҳамчунин дар стратегияи мазкур зикр шудааст ки рушди сайёҳӣ дар маҷмӯъ метавонад ба пешрафти иҷтимоию иқтисодии кишвар, ташкили ҷойҳои кории нав таъсири назаррас расонида, ба баланд бардоштани обрӯю эътибори давлат дар арсаи байналмилалӣ, ҳисси худшиносӣ, ифтихори миллӣ, инчунин суботи иқтисодӣ ва ҷалби сармоягузорӣ мусоидат хоҳад кард. боиси хушҳолист ки имрӯз кӯчаву хиёбонҳои пойтахт бо гулҳои зебову рангоранг ва нақшу нигори миллӣ оро ёфта, биноҳои баландошёнаи наву замонавӣ душанберо ба шаҳри афсонавӣ баробар кардааст. ҳоло душанбе пойтахти ҷумҳурии тоҷикистон бо 22 шаҳри давлатҳои осиё, аврупо, амрико, африқо ва иттиҳоди давлатҳои мустақил бародар шаҳр мебошад. натиҷаи талошҳои раиси шаҳри душанбе муҳтарам Рустам Эмомалӣ боиси он гардид ки имрӯз сокинону меҳмонони дохиливу хориҷӣ шабонгаҳ дар фазои орому осудаи душанбе шаҳр сайру саёҳат намуда, аз маконҳои дилфиреби ҷолибу таърихи кишвари азизамон Тоҷикистон лаззат мебаранд. салом мардуми тоҷикистон, ман Оширо, сокини 63-солаи шаҳри Токиои ҷопон ҳастам. муддати 3 шабонарӯз мешавад ки дар тоҷикистон қарор дорам ва зебогиҳову сабзкориҳои шаҳри душанберо бо самимияту меҳмоннавозии тоҷиконааш эҳсос намудам. таомҳои милливу аз лиҳози экологӣ тозаи фоидаовар низ дар ин ҷо ба ман ниҳоят писанд омад. ташаккур аз шумо. واقعا یه شهر خیلی رویایی، زیبا و با مردمی خیلی خوب، مردم خیلی خوبی داره. خودم کل آسیای میانه رو گشتم. به زیبایی شهر دوشنبه، مخصوصا مردمش، یعنی یکی از جاذبه ها
مردم تاجیکستانه. شهرش خیلی زیباست ولی مردمش زیباتر از شهرشونه. آدمای بسیار خوب، صاف، واقعا شهرشون هم شهر خیلی جذابیه. یه ساله که اینجام واقعا لذت بردم، یعنی اصلا احساس غریبی هم نکردیم، مخصوصا که از ایران اومدیم، همزبون هستیم. واقعا لذت بردم از شهرتون. سیمای پایتخت باز هم جالب و دقت جلب کننده گردیده است. همین است که با مقصد جلب بیشتر سیاحان خارجی به مملکت، ترغیب و تشویق ظرفیت سیاحی شهر دوشنبه و فرهنگ و عنعنه‌های نیاگان ملت تاجیک منتظم نمایشگاه و چاره‌بینی‌های گوناگون سطح جهانی دایر می‌گردند. امروز در کتابخانه ملی تاجیکستان فورум دوم کارشناسی آسیای مرکزی روسیه روزنامه رشد مشترک برگزار شد. فورум مذکور در دایره سفر دولتی پرزیدنت فدراسیای روسیه به جمهوری تاجیکستان، همچنین در حاشیه سمیت آسیای مرکزی روسیه و جلسه شورای سران دولت‌های اتحاد دولت‌های مستقل که روزهای 9 و 10 اکتبر سال روان در شهر دوشنبه برگزار شد دایر گردید. گزارش در این خصوص. در فورум روبران و نمایندگان مرکزهای تحلیلی کشورهای آسیای مرکزی و روسیه، کارشناسان و محققان، دایره‌های دیپلماتی، اینچنین نمایندگان وزارات و اداره‌های جمهوری تاجیکستان اشتراک نمودند. در همایش گفته شد که فورум دوم کارشناسی آسیای مرکزی روسیه روزنامه رشد مشترک با فراهم آوردن فضای مکالمه تحلیلی و کسبی هدف‌های سیاسی را با محتوای علمی و استراتژی غنی می‌گرداند که برای تهیه حل درازمدت زمینه می‌گذارد. در جریان فورум مسائل‌های مهم منطقوی و بین‌المللی از جمله رابطه‌های گوناگون سمتی، استراتژی، دورنمای رشد همکاری اقتصادی، تحکیم ثبات منطقوی، مسائل وابسته به آب، اقلیم و انرژتیکا و گسترش همکاری در بخش‌های فرهنگ، زبان و علم مورد بررسی قرار گرفت. بهاگذاری به نتیجه چاره‌بینی‌های دایره گشته هم از جانب دایره وسیع وسایط اخبار عامه و اینچنین تحلیلگران در صحیفه‌های گوناگون وسایط اخبار عامه در داخل منطقه و بیرون از آن زیاد به چشم می‌رسد. گروه تحلیلگران که امروز در این نشست دوم فورум اکسپرت‌های فدراسیای روسیه و آسیای مرکزی اشتراک می‌کنند، صاحب اعتبار و نفوذ بلند در دایره‌های هم داخلی کشورها و هم بیرون از آن است و بنابر همین هم اطمینان کامل دارم که بهاگذاری آنها، ارزیابی آنها از پیشرفت جمهوری تاجیکستان و نقش آن در بررسی و جستجوی راه حل مسائل منطقوی و گلوبالی در دایره وسیع بین الملل انعکاس خودش را پیدا می‌کند. Мы исходим из того, что сотрудничество Российской Федерации со странами Центральной Азии в современных условиях представляет собой один из важных инструментов ускорения и повышения качества экономического развития наших стран. После того, как вчера состоялся саммит в формате Россия стран Центральной Азии, сегодня наш второй экспертный форум, посвященный поиску путей совместного развития и укрепления нашего сотрудничества, должен наполнить реальным содержанием те выводы и те рекомендации, которые на стратегическом уровне приняли наши лидеры, те решения, которые должны вывести наше сотрудничество на новый уровень. باید گفت که فورум با تشبث مرکز تحقیقات استراتژی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان با همکاری شریکان روس و دستگیری ساختارهای دخلدار دولتی مملکت تشکیل گردید. در نتیجه کار فورум دیدگاه و پیشنهادهای عملی تهیه شد که به تحکیم شریکی استراتژی بین فدراسیای روسیه و کشورهای آسیای مرکزی نگرانیده شدند.
جلسه 23 شورای بین حکومتی اوید به مجمع صنعت چوب و خوجگی جنگلی کشورهای اشتراکدار اتحاد دولت‌های مستقل در دوشنبه برگزار شد. در جلسه رهبریت اگنتی خوجگی جنگلی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان و نمایندگان صحابی از کشورهای اتحاد دولت‌های مستقل شرکت نمودند. ذکر شد که تاجیکستان با کشورهای عضو اتحاد دولت‌های مستقل در همه سمت‌ها از جمله در ساحه صنعت جنگل همکاری‌های گسترده دارد. اعضای جلسه 9 مسئله از جمله تطبیق سمت‌های اساسی همکاری دولت‌های اشتراکچی اتحاد دولت‌های مستقل در ساحه جنگل و صنعت جنگل تا سال 2035، همکاری در پیشگیری و خاموشکنی ساختارهای طبیعی در منطقه‌های مرزی، مبارزه با گردش غیرقانونی هیزم و نیست‌کنی جنگلزار، فعالیت تشکیلات‌های بازاوی و مسائل تحصیلات کسبی در ساحه جنگل، لایحه کنسپسیای تبدیل رقمی ساحه، دورنماهای منبع رشد همکاری در ساحه صنعت جنگل و دیگر مسائل‌ها را بررسی نمودند. قرارهای پیشنهاد شده از جانب اعضایان شورا قبول گردیده. قرار شد که جلسه نوبتی شورای بین حکومتی اوید به مجمع صنعت چوب و خوجگی جنگلی کشورهای اشتراکدار اتحاد دولت‌های مستقل سال 2026 در جمهوری قزاقستان برگزار کرده شود. پیشبرد و رشد فرهنگ ملی، شناسانیدن عنعنه‌های قدیمی مردم تاجیک به جهانیان از هدف‌های اساسی حکومت جمهوری تاجیکستان به شمار می‌رود. فلک جزء قوی فرهنگ تاجیکان بوده، چون ژانر موسیقی سنتی از زمان‌های خیلی قدیم وجود داشت و با مرور زمان تکامل یافته خصوصیت‌های تازه کسب نموده است. از سال 2007 تا این جانب هر سال 10 اکتبر همچون روز فلک جشن گرفته می‌شود. دیداری خوشی تو قوتی جان و تن همه فلک مجموعی سرود و موسیقی نوتکرار و صنعت کسبی مردم تاجیک بوده، بیشتر در نواحی کوهستان معمول است و تاریخی نهایت کهن دارد. با مرور زمان در نتیجه قانع نمودن طلبات جامعه در قلمرو کشور انسامبل های فلک تشکیل یافتند. فلک ژانر مردمی و این هنر اجدادی را در طول هزار ساله ها برای نسل امروزه میراث گذاشتند. فلک سرایی در هر یک گوشه تاجیکستان ویژگی های خود را دارد و در برابر ولایت های ختلان و بدخشان که مکان رشد فلک دانسته می شود، هنرمندان سعود و زرافشان نیز به فلک سرایی میل و رغبت دارند. فلک یک ژانری است که در حالت سبزیدن است، در حالت شکوفایی است. هر یک استاد یک چیزی می آفرد و کلوار فلک داخل می شود. همین یک چیزی می آفرد که در بدیل خلق جا می شود. اونا از دل به دل از به طور استاد شاگرد می گذرد، همین در کلوار وارد می شود. بسیار روش های گوناگون دارد. فلک روغی، فلک دشتی، فلک خلندری، فلک های زینه به زینه. و امید داریم که همین جوانان امروز این ژانر را آموخته ایستادند و با آیندگان همین ژانر موسیقی عزیز خلق پاک و به آلایش برده میرسند. در دوران استقلال دولتی این موسیقی اجدادی باز هم بیشتر رشد نموده، آن همچون موسیقی کسبی تاجیک به عالمیان معرفی کرده شد. در برابر استادان هنرمندان جوان نیز کوشش بر آن دارند که در پیشرفت و ترقیات ژانر فلک سهم ارزنده خود را گذارند. رمز اساسی این موسیقی سنتی ملت تاجیک دومره می باشد که ما سال 2021 در آزمون سنترال ایجاز کاتالند اشتراک کرده بودیم و در آنجا یک موسیقی آمیخته خود را، یعنی که سلسله موسیقی های آمیخته خود را که در آن هم وارد می شد موسیقی های سنتی تاجیک، یعنی که با اسباب دومره که آنجا من اسباب دومره را می نواختم، یعنی که ما معرفی کنیم که امروز جوابگو می باشد در برابر دیگر اسباب های خارجی. با عزم و تلاش ها و دستگیری و هدایت های پیوسته پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان، نمونه فلک موسیقی ملی مردم تاجیک جهانی و با فهرست میراث فرهنگی غیرمادی بشریت رسما وارد کرده شده است. با فهرست میراث فرهنگی غیرمادی بشریت
ворид гардиданд ва ҷаҳонию байналмилалӣ шудани фалак фараҳбахштарин рӯйдоди таърихию фарҳангӣ буда, дар роҳи ҳифз ва оммавӣ намудани мероси ниёгон, муаррифии ҳунарҳои мардумӣ ва фарҳанги ғанию қадимии мардуми тоҷик дар арсаи байналмилалӣ нақши муассир мегузорад. заҳматҳои шабонарӯзиву дастгириҳои ҷаноби олӣ буд ки анами ду жанри мусиқие ки мардум дӯсташ медоранд, мардум шунидан мехоҳанд, жанри шашмақому фалак бо қарори ЮНЕСКО ба феҳристи ғайримоддии башарият қабул шуд ин ду жанр ва барои ҳунармандон уна водор мекунад ки бештар меҳнат кунанд, бештар заҳмат бикашанд, бештар оҳангҳои нав ба нав бофаранд ва ба мардуму ба мардуми хориҷ пешкаш кунанд. ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ба рушду нумӯи жанри мусиқии фалак таваҷҷуҳи зиёд зоҳир менамояд. ҳунармандони аслии фалаксаро ва ансамблҳои фалак дар шаҳру ноҳияҳои кишвар пайваста дастгирию ҳавасманд гардонида мешаванд. таҷлили бошакои рӯзи фалак ва ворид шудани номинатсияи фалак ба мероси фарҳанги ғайримоддии ЮНЕСКО аз ҷумлаи иқдоми фарҳангдӯстонаи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мебошад. ба муносибати рӯзи фалак дар шаҳри Колоб чорабинии бошакоҳ баргузор гардид. гузориш дар ин хусус. бахшида ба рӯзи фалак дар қасри фарҳанги шаҳри Колоб чорабинии бошукӯҳ баргузор гардид ки дар он беҳтарин фалаксароён аз шаҳру деҳоти Колоб ширкат намуданд. зимни баромадҳо қайд гардид ки фалак аз бузургтарин санъатҳои миллии тоҷик буда, мардумон ба ин васила дарду ормон ва орзуҳои худро тавассути фалаксароӣ иброз медоштанд ва он жанри мусиқии қадимаи шифоӣ буда, дар тӯли садсолаҳо аз гӯш ба гӯш, аз забон ба забон, аз дил ба дил ба тарзи мактаби устоду шогирд то ба имрӯз расидааст. фалак тӯли қарнҳо ҳамчун мусиқии тарбиявӣ ғояи ахлоқӣ дошта, дар тарбияи фарҳангии наслҳо хизмати арзанда кардааст. дар суруди фалак асосан дубайтӣ ва ё рубоиё интихоб мегарданд ки маънои фалсафӣ дошта, ифшогари розу ниёзи мардум аст. саҳми мондагори пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар муаррифии ин санъати миллӣ бесобиқа буда, дар мамлакат барои ривоҷу равнақи равияи фалакхонӣ тамоми шароитҳо фароҳам оварда шудааст. бо ташаббуси президенти мамлакат 16 ноябри соли 2001 ба ансамбли фалак мақоми давлатӣ дода шуд ва маҳз чунин ташаббусҳои созанда боис гардид ки минбаъд фалак аз ҷониби ЮНЕСКО ҳамчун мероси фарҳангии умумибашарӣ эътироф гардад. фалак ҷаҳонӣ шуд бо пешниҳодот ва тавассути ибтикороти бевоситаи сарвари муаззами миллат ва пайгириҳои пайвастаашон дар ЮНЕСКО ҳамчун мероси ғайримоддӣ фалакро эътироф намуданд, яъне ин навъи мусиқиро ва метавон гуфт ки ҷашни фалак ҳамасола ки бо қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон рӯзи 10 баргузор мегардад, як нав ёдоварӣ аз ё ки хотирнишон сохтани арсаҳои гуногуни ҷаҳонӣ бо он ки миллати тоҷик таърих ва асолати бузурги таърихӣ дорад. бахусус Кулобшаҳри бостонӣ бо фалаксароёни мумтози хеш аз ҷумла Одина Ҳошимов, Давлатманд Холов, Гулчера Содиқова, Ҳотам Юнус ва бисёр дигарон тавонистааст ки саҳнаи тоҷикро бо фалак пур созад. яъне маҳз ҳамун санъати волои ин ҳунармандони тавоно буд ки дар тӯли масалан чандин давраҳои муайяни таърихӣ ин жанри мусиқӣ яъне фалак аз саҳнаҳои хурд, аз як саҳнаҳои масалан як театри хурд то ба саҳнаҳои байналмилалӣ садо дод. санъати қадимаи фалаксароӣ дар Колоби имрӯза аз ҷониби ворисону гузаштагони ҳунармандони закӣ идома ёфта ба шаклҳои нав пешкаши мардум шуда истодааст. ансамбли фалаки назди раёсати фарҳанги мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии вилояти Хатлон имрӯз ҷиҳати эҳё ва ҳифзу гиромидошти мероси маънавии ниёгон, тарғибу ташвиқи санъати волои гузаштагон, тараннуми санъати ҷовидонаву ҷаҳоншумули халқи тоҷик саҳми босазо гузошта истодааст. дар идомаи чорабинӣ дар вазъияти
тантанавӣ як қатор ҳунармандон барои саҳми арзанда гузоштан дар рушди соҳаи фарҳанг бо сипосномаҳои раиси вилоят ва шаҳри Кӯлоб қадр карда шуданд. Дар қисмати дуюми чорабинӣ барномаи консертии ҳунармандони ансамбли Фалак ва дигар фалаксароён пешкаши меҳмонону иштирокчиёни сершумор гардонида шуд. Раҳматалӣ Назри, Эраҷ Қурбоналӣ, шаҳри Кӯлоб, ахбор. дар филармонияи давлатӣ ба номи Акашариф ҷураю бахшида ба рӯзи фалак барномаи рангини фарҳангӣ доир шуд. дар чорабинӣ беҳтарин фалаксароён иштирок ва ҳунарнамоӣ карданд. гузориш дар ин хусус. барномаи фарҳангӣ аз ҷониби аҳли ҳунари ансамбли Фалак ба номи Одина Ҳошимов доир карда шуд. ҳаводорони ин жанри мусиқӣ барои тамошо ва ҳузури ҳаловат аз садои фалаксароён аз ҳама гӯшаю канори кишвар вориди толор шуданд. موسیقی سنتی مردم تاجیک از زمانهای کهن وجود داشته و با مرور زمان تکامل یافته خصوصیت تازه کسب نمود. فلک همچون موسیقی مردمی فولکلوری و ایجادیات خلق اساساً در نماد شفاهی از نسل به نسل به میراث مانده است. فلک را از روی قسمت بندی به فلک دشتی، فلک راغی، فلک قلندری، فلک سفری، فلک روانه، فلک غریبی جدا نمودند که هر کدام آنها با ضرب و اصول و آهنگ از یکدیگر فرق میکنند. اساس پیدایش و تولید فلک‌های گفته شده از مقام‌های فلک راغی سرچشمه گرفته تا به دوران ما آمده رسیده است. حفظ این میراث قدیمی با فرمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان از سال 2007 این جانب در مملکت روز فلک برگزار می‌گردد. تجلیل این سنه مقام این ژانر موسیقی اصیل تاجیکی را باز هم بالا برد. در دایره آمادگی‌ها با جشن 35 سالگی استقلالی دولتی در ناحیه خوبالینگ تدبیرهای آبادانی و سازندگی مرامی تازه دارد. در این زمینه در حدود جماعت دهاتی شغناوی ناحیه تعمیر و نوسازی بیش از 5 کیلومتر راههای اهمیت جمهوری و محلی داشته، یک پل ماشین‌گذار و ساختمان بنیاد چند انشاءات حیاتاً مهم به نقشه گرفته شده است. فعلا کارهای ساختمانی در انشاءات به نقشه گرفته با سرعت ادامه دارد. با استقبال سزاوار از جشن بزرگ عمومی 35 سالگی استقلالی دولتی در جامعه شهرک و دهات ناحیه خوالینگ بنیاد و نوسازی 221 انشاءات تعیناتی گوناگون به نقشه گرفته شده تا امروز مجموعاً 162 تای آن ساخته مورد استفاده قرار گرفتند. در زمینه تطبیق سیاست سازنده و بنیادکارانه حکومت جمهوری تاجیکستان تنها در حدود جامعه دهات شگناوی ناحیه تا سال 2026 بنیاد و نوسازی 35 انشاءات تحریزی گردیده است که مرحله به مرحله به بهتر شدن وضع انفراستراکتور دهات، فراهمسازی جایهای نوی کاری و سطح نیکو احوالی ساکنان زمینه گذاشته ایستاده است. انشاءات به نقشه گرفته شده و ساحه معارف، تندرستی، راه و پل‌ها، میدانچه‌های ورزشی راست می‌آیند. سهم صاحبکاران موفق در این سمت بنظیر بوده که دائما دستور سپارش‌های اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت جناب علی محترم علی رحمانی را سرمشق کار خود نموده پیوسته پای آبادانی و رشد می‌باشند. با جانبداری از اقدام و تشبس‌های سازنده به واسطه پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان گروهی صاحبکاران وطندوست و شخصان احسانکار اقدام گرفتند که در تعمیر و نوسازی بیش از 5 کیلومتر راه اهمیت جمهوری داشته راههای محلی 3 دهه و یک پل ماشین‌گذاری سالها تعمیر نگردیده جامعه دهات شگناو را تعمیر و نوسازی نمایند. در این راستا فعلا کارها موافق مقصد ادامه دارد. طبق اطلاع مسئولان پهنایی راه منفرد شده در این مسیر 6 متر و قفسه آن 7 سانتی متر را تشکیل داده برای تامین بخطری راه و نقلیات و پیشگیری از هر گونه حالت‌های ناخوش طبیعی. در موسم زمستان و بهار در دو کنار راه خوابانیدن نووا و قبورهای بتونی، دیوارهای حمایوی، نصب علامت‌های راه و دیگر چاره‌های ضروری به نوبت گرفته شده است که کارها در این سمت مرامی تازه کسب نموده است. در ادامه کارهای آبادانی و سازندگی در جامعه دهات شگناوی ناحیه خوالینگ عین حال ساختمان باز چند انشاءات خدمترسانی
رسانی و معیشی جریان دارد. بنیاد ترمینال مسافرکشانی، بینای مهمانخانه با جایگیرکنی مرکزهای خدمت رسانی و هنرهای مردمی عبارت از 2 تا 4 آشیانه در دهه 30 فرق نیز از زمره انشاءات ساخته شونده جشن محسوب می‌یابند که اقدامات پیش گرفته از جانب صاحبکاران محلی بهره سهمگذاری در رشد دهات و استقبال شایسته از جشن 35 سالگی استقلال دولتی عملی می‌گردند. در کارهای ساختمانی انشاءات بنیادشونده متخصصان و کارگران شرکت‌های وطنی و خود ساکنان محل جلب کرده شدند. صفت و مهلت کارهای ساختمانی از جانب مسئولان پیوسته تحت نظارت قرار دارد. امروز صاحبکاران همت بلند و ساکنان برآمد ناحیه خوالنگ با سهمگذاری در اقدام و تشبس‌های سازنده دولت و حکومت مملکت تلاش نموده ایستادند که میان دیگر صاحبکاران موفق کشور نمونه عبرت باشند. با این در نظر داشت گروه صاحبکاران محلی ناحیه خوالنگ زیبا و دلکش نمودن یک گوشه دیار، تامین روزافزون زندگی ساکنان و سهمگذاری در همه گونه عملهای نکو را هدفهای مهم خود قرار دادند. در ناحیه یوان باشد با مقصد در سطح بلند پیشواز گرفتن جشن 35 سالگی استقلال دولتی کارهای سازندگی طبق نقشه چاره‌بینی ها ادامه دارد. با استفاده قرار گرفتن انشاءات زمانوی انفراستراکچور بخش ها تامین و سطح و صفت زندگی مردم بهتر خواهد شد. از روند بنیادکاری ها در ناحیه یوان همکاران ما گزارش آماده کردند. فراهم آوردن بهترین انفراستراکچور برای ساکنان، مهیا گردانیدن امکانات تعلیم و تربیت نسل نورس در ناحیه یوان از بخش‌های آبادانی و سازندگی به حساب رفته، سال از سال با براه ماندن اقدام‌های سازندگی هدف‌های در پیش گذاشته شده عملی گردیده ایستادند. در دایره کارهای آبادانی در ناحیه به رشد ساحه علم و معارف توجه مخصوص ظاهر گردیده، برای محصلین بهترین شرایط تعلیم فراهم کرده می‌شود. طبق اطلاع در سال خونش 2024-2025 در نزد 8 مؤسسه تعلیمی 48 صنفخانه علاوگی برای 2400 نفر خواننده ساخته به استفاده داده شده است. همزمان ساختمانی با سرعت 7 بینای علاوگی عبارت از 60 صنفخانه تعلیمی برای 3000 نفر خواننده در 2 بست با مرام ادامه دارد. بخشیده به جشن 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان در حدود ناحیه یوان طبق نقشه چاره‌بینی تغذیه گردیده تعداد انشاءات‌ها 498 عدد را تشکیل می‌داد. ما با سربلندی زیاده از 503 انشاءات رو مورد بهره برداری قرار دادیم که این زیاده از نقشه تغذیه گردیده می باشد و علاوه در سال 2025 ما 63 انشاءات دیگر علاوه در نقشه وارد کردیم. این حال کارها در این سمت باز ادامه دارد. بنیاد بیناهای بلند آشیانه استقامتی، مرکزهای سودا و خدمت رسانی در مرکز ناحیه که با ابتکار مقامات اجرایی حکومت دولتی و جلب صاحبکاران وطنی به راه مانده میشوند، این از جانبداری به تاکیدهای بنیادکارانه حکومت کشور معنیداد گشته به این وسیله زیبایی حدود ناحیه تامین و بهره ساکنان بهترین شرایط زیست و زندگانی فراهم می‌گردد. امروزها زیاده در 12 انشاءات‌های بلند آشیانه ساختمان با مرام ادامه دارد که این هم باشد بخشیده به جشن 35 سالگی تعداد زیادی آنها را مورد استفاده قرار خواهیم داد. در ناحیه یوان که بخشیده به سزاوار جشن گرفتن 35 سالگی استقلال دولتی 561 انشاءات حیاتاً مهم به نقشه گرفته شده است. تا این جانب 503 تای آن ساخته مورد استفاده عموم قرار داده شده است و مسئولین هدف به آن روانه نمودند که تا تجلیل از این صحنه مهم تاریخی باقی مانده انشاءات در نقشه بوده را ساخته به استفاده دهند. شاهزاده سمندر موسی نور محمد، ناحیه یوان، اخبار. در شهر سرافشان ساکنان جشن استقلال دولتی را با دستاوردها در سمت بنیاد و نوسازی راه‌های اهمیت محلی و جمهوریوی داشته استقبال خواهند گرفت. تا امروز بیش از 70 کیلومتر راه‌های حدود شهر طبق معیارهای راهسازی منفرش گردیده مورد استفاده عموم قرار داده شده است. گزارش همکاران ما. در زمان معاصر به بهتر شدن انفراستراکچور راه و نقلیات دقت مخصوص ظاهر کرده می شود، زیرا راه پیوندگر دلها بوده با واسطه آن نه فقط رفت و آمد نقلیات و ساکنان بهتر می گردد، بلکه به جهت مبادله محصولات صنعتی و کشاورزی نیز مساعدت عملی می رساند. با درک این مسئله مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر سرافشان بخشیده به سزاوار استقبال گرفتن جشن بزرگ 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان عبارت از 990 بند نقشه آبادانی ها را ترتیب دادند که قسم بیشتری آن را
بنیاد و نوسازی و منفشکنی راه‌های اهمیت بین‌المللی جمهوریوی و محلی داشته تشکیل می‌دهد. فعلا اهالی آبادکار و سازنده شهر ایسرافشان کوهندیار از جمله ساکنان دهه یکتال جماعت دهات صبرستان اقدام بنیاد راه‌های آباد را سرمشق فعالیت خویش قرار دادند. در دایره آبادانی و بنیادکاری‌های جشنی ساکنان دهه یکتال برابر قوه کاری خویش اینچنین به واسطه تکنیک‌های معاصر راهسازی راه‌های نوآباد را تخت و وسیع و منفعش اساسی کرده ایستادند. طور مشاهده می‌گردد جوش و خروش کارهای آبادانی و سازندگی و منفعش‌کنی راه‌های محلی با پهنایی 6 متر با مرام ادامه داشته به حشر عمومی اهالی زحمت‌پیشه نیز فعالان شرکت ورزیده ایستادند. امروزها بخشیده به 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان در جمع دهات صبرستان که از نقشه چاره‌بینی تصدیق گردیده از 70 بند عبارت میباشد تا امروز مرحله به مرحله 62 بند نقشه چاره‌بینی تصدیق گردیده را به استفاده دادیم. مسافه منفعش‌کنی راه دهه یکتال تا امروز بیش از 8 کیلومتر را تشکیل داده با خرج مبلغ‌های ساکنان احسانکار و صاحبکاران باننگ و ناموز عملی گردیده ایستاده است. اقدام بنیاد راه‌های آباد در پرتو دستور هدایت‌های رهبریت عالی مملکت و در دایره آمادگی‌ها به استقبال ارزنده جشن فرخنده 35 سالگی استقلال دولتی راه‌اندازی گردیده است. با خرج زیاد از 5 میلیون و 453 هزار سامانه از حساب بودجه حکومت جمهوری تاجیکستان، مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت سوغد شهر ایسرافشان، تشکیلات و کارخانه‌ها، صاحبکاران و اهالی سخاوتپیشه دوام سال جاری در حدود شهر و دهات ایسرافشان باستانی 124 کیلومتر راه‌های اهمیت بین‌المللی و جمهوریوی و محلی داشته تخت و هموار و منفعش اساسی گردانیده می‌شود. فردوس عمرزاده، مضبوط بابازاده، آرزو معروفزاده، شهر ایسرافشان. اخبار. در دایره تجلیل از جشن بزرگ ملی 35 سالگی استقلال دولتی در شهر پنجکن یک قطار انشاءات نو ساحه جوانان و ورزش مورد استفاده قرار گرفتند. این تدبیر برای رشد و عمومیت ورزش و ترغیب طرز حیات سالم میان ساکنان مساعدت می‌نماید. گزارش همکارانمان. در دایره برنامه‌های سازندگی و آبادانی در شهر پنجکن تالار نوی ورزشی در دهه زیر حصار جماعت دهات به نام ابو عبدالله رودکی مورد بهره برداری قرار گرفت. انشاءات مذکور در نزد مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 52 به نام مستان شیرعلی با سهم ساکنان و صاحبکاران محلی بنیاد گردیده امکان مساعد را برای نورسان و جوانان جهت مشغول شدن به نمودهای گوناگون ورزش فراهم می‌آورد. تالار ورزشی دارای میدان برای بازی‌های والیبال و بسکتبال و فوتبال خرد میباشد. با مورد استفاده قرار گرفتن انشاءات مذکور جوانان دهه می توانند در وقت خالی به ورزش مشغول شده نیرو و مهارت و سلامتی خود را تحکیم بخشند. گفته شد که ساخته به استفاده دادن انشاءات ورزشی به تشکل طرز حیات سالم و دور نگاه داشتن جوانان از عادت‌های بیگانه مساعدت می‌نماید. بنیاد چنین انشاءات ورزشی در شهر و دهات کشور باز یک نمونه روشن تطبیق سیاست اجتماعی و جوانانه دولت میباشد. امروز توجه به ساحه ورزش در سطح بلند قرار دارد زیرا ترغیب حیات سالم و تربیت جسمانی نه تنها برای رشد شخصی بلکه برای تحکیم اقتدار دولت و ملت نقش مهم می‌بازد. در ادامه کارهای سازندگی در دهه غوسر نیز با تشبث صاحبکار محلی پرویز علیبکوف میدانچه ورزشی نو بنیاد و مورد استفاده قرار گرفت. انشاءات مذکور با خرج زیاده از 200 هزار سامانی ساخته شده دارای زمینه‌های خوب برای برگزاری بازی‌های فوتبال، والیبال و دیگر نمودهای ورزش میباشد. سهم صاحبکاران محلی در رشد ساحه ورزش و دستگیری سیاست دولت در سمت تشکل نسل سالم نظررس است. با تشبث آنها در چند سال اخیر در پنجکن ده‌ها میدانچه و تالارهای ورزشی بنیاد گردیدند که امروز همچون مکان‌های دوستی و همبستگی و رشد و پرورش جوانان خدمت می‌کنند. نورسان و جوانان پنجکن با استفاده از چنین امکانات‌ها می‌توانند در مسابقه‌های شهری و ولایتی فعالانه اشتراک نموده پرچم وطن را در صحیفه‌های ورزش بلند نگاه دارند. در همین روز در حدود آسایشگاه معروف شیفا نیز میدانچه ورزشی نو به استفاده داده شد. انشاءات مذکور با سهم صاحبکاران برادران حاجی‌فا بنیاد گردیده برای استراحت کنندگان و ساکنان محلی امکان فراغت و مشق‌های ورزشی را فراهم می‌آورد. میدانچه با روی رنگ‌های سنی پوشانیده شده برای بازی‌های فوتبال و والیبال شرایط خوب دارد. ساکنان می‌گویند که بنیاد چنین میدانچه‌ها نه تنها برای رشد و تحکیم سلامتی بلکه برای جلب مردم به ورزش عمومی اهمیت کلان دارد. در مجموع بنیاد چنین تالارها و میدانچه‌های ورزشی در شهر پنجکن باز یک نمونه روشن تطبیق سیاست اجتماعی دولت و توجه
توجه به ساحه جوانان میباشد. امروز جوانان پنجکند با استفاده از چنین امکانات‌ها میتوانند نیرو و مهارت و روح وطندوستی خود را در صحنه‌های ورزشی نشان دهند. هر یک انشاءات ورزشی نو رمزی آبادی وطن، شکوهمندی استقلال و غمخوری نسبت به نسل جوان است. دلیری بازار، زرخونی نعمت‌الله، شهر پنجکند، اخبار. جمهوری تاجیکستان با ذخیره‌های بوی طبیعی، آب‌های شفابخش و کندنی‌های فایده‌ناک، مامونگاه‌ها و پرورشگاه‌ها در آسیای مرکزی موقع خاص دارد. سال 2023 جنگل توغای مامونگاه بیشای پلنگان در اجلاسیه 45 کمیته میراث جهانی یونسکو به فهرست میراث جهانی این سازمان داخل گردید. از عالم وحوش این گوشه نادر کشور اسماعیلی صاحب نظریان گزارش می‌دهد. ممنوعگاه دولتی بیشای پلنگان مؤسسه دولتی حدودهای طبیعی مخصوص محافظت شونده تاجیکستان بوده اهمیت کلان اکولوژی دارد. آن در قسمت جنوب و غربی کشور در بالائاب دریای آمو، ساحل راست دریای پنج و پایاناب دریای وخش جایگیر بوده به حدود ولایت ختلان شامل است. ممنوعگاه دارای موضع‌های خوشباد و هوا، عالمی نباتات و حیوانات، پرندگان نادر، گل و گیاه و کل و دریاها میباشد. این موضع طبیعی که تقریباً 50,000 گکتار مساحت دارد، بسیاری از موجودات آن در کتاب سرخ تاجیکستان و جهان وارد کرده شده است. ممنوعگاه 4 نوامبر سال 1938 با مقصد محافظت کمپلکس بیابان و توغیزار نباتات و حیوانات نادر آن تأسیس یافته است و در زمان شوروی بیشای پلنگان اولین ممنوعگاه به شمار رفته. در ابتدا با نامهای پلوان توغی، جنگل پلنگان، موضع ببران و قروق پلنگان یادآوری میشد. در سالهای صاحب استقلالی مملکت ممنوعگاه بیشای پلنگان به مؤسسه دولتی مخصوص محافظت شونده تبدیل داده شده. با تشبث اساسگزار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان از جانب تشکیلات عمومی جهانی یونسکو آن مقام بیوسفری گرفت و اینک در اجلاسیه 45 کمیته میراث عمومی جهانی یونسکو نامیناسیای جنگل توغایی ممنوعگاه بیشای پلنگان تاجیکستان به فهرست میراث عمومی جهانی یونسکو وارد کرده شد. پیشنهادهای سازنده پیشوای معظم ملتمان در سطح سازمانهای بین المللی مورد پذیرش قرار میگیرد. پذیرفته گردیدن بیشه پلنگان همچون میراث تاریخی و فرهنگی به سازمان عمومی جهانی یونسکو بار دیگر شهادت از آن میدهد که واقعا هم سرزمین ما سرزمینی پر از گنج، سرزمین ما سرزمین تاریخی و فرهنگی و موقعهای جغرافی و یا که موضعهای انامین طبیعی نادر در خود دارد که امروز به واسطه با تشبث و انامین جانیساری های فرزانه ملت با فهرست یونسکو پذیرفته می شود. قابل ذکر خاص است که دوام سالهای صاحب استقلالی با توجه به واسطه پرزیدنت مملکت محترم امامعلی رحمان به حفظ محیط زیست برنامه‌های مخصوص دولتی قبول و مورد عمل قرار گرفتند که در برابر دیگر گوشه‌های طبیعی نادر مملکت همزمان حدود ممنوعگاه دولتی بیشای پلنگان از جمله عالم بوی نباتات و حیوانات آن مورد حفظ قرار داده شد که آن برای فراهم گردیدن شرایط مساعد سکونت حیوانات و پرندگان زیاد نادر باعث گردید. باعث افتخار است که ممنوعگاه بیشای پلنگان با فهرست عمومی جهانی یونسکو وارد گردید. این دستاورد مسئولیت کارمندان حفظ محیط زیست را باز هم زیاد می‌نماید. ما کوشش می‌نماییم که این گوشه طبیعت زیبا و نوتکرار را حفظ نماییم. طبق اطلاع عین زمان حدود ممنوعگاه بیشای پلنگان از 4 منطقه، 9 دیدبانگاه و 65 کوارتال عبارت می باشد. بیشای پلنگان دارای عالم حیوانات نادر بوده در حدود آن گوزن بخارایی، گرگ، شغال، روباه، غزال، گربه قمیشزار، کفتار، میر موشان، خوک وحشی، حشراتخوری پکنه، جیره هندی و غیره دوچار می شوند. یکی از زیباترین نمود شیرخوران ممنوعگاه این گوزن بخارایی می باشد. آن به گروه گوزن‌های خوشزاد داخل می شود. این موضع با عنصرهای طبیعی خود از دیگر ممنوعگاه‌ها به کلی فرق می‌کند. در اینجا همه عنصرها طبیعی است
برای سکونت و حیات به سر بردن حیوانات و پرندگان نادر در برابر عالم وحوش همزمان عالم نباتات ممنوعگان نیز خیلی بای و دیدنی است. موافق معلومات عالمان انستیتوت زوالوژیا و پارازیتولوژی اکادمیای ملی علم‌های جمهوری تاجیکستان در حدود ممنوعگاه 122 نمود پرندگان به قید گرفته شده است که 4 نمود آنها کرکس سیاه، تزور تاجیکی، جک، مرغ سخا به کتاب سرخ تاجیکستان وارد شدند. کلهای ممنوعگاه مکان زمستانگذرانی پرندگان منطقه‌های سرد میباشد. با فرارسی فصل زمستان اینجا بعضی نمود پرندگان از سیبیر روسیه، مملکت‌های آسیای مرکزی، چین و دیگر دولت‌ها آمده تا فرارسی فصل گرما باقی میمانند. در قسمت نیمبیابان و توغیزار ممنوعگاه از نمایندگان صنف‌های خزندگان، سنگپشت آسیای میانگی، گیکان شانه انگشت، لونده‌سرک ریگی، کبرای آسیای میانگی، گرزه و دیگر نمودهای نادر وام می‌خورند. بیشه پلنگان با دارایی‌های گوناگون طبیعتش در میان دیگر ممنوعگاه‌های دنیا موقع خاصه دارد، زیرا در حدود آن بسیار عنصرهای طبیعی که برای موجودیت حیوانات و پرندگان زیادی نادر لازم است موجود میباشد، به مانند کوهستان، قومستان، ریگستان، بیشه‌زار، قمیشزار و کل و دریاها. از یک طرف منطقه بیابان، از طرف دیگر منطقه توغیزار کلهای سرشمار ممنوعگاه را احاطه نمودند که به طبیعت آن باز هم زیبایی و گوناگون رنگی ضم می‌نماید. عالم نباتات ممنوعگاه نیز خیلی بای است. موافق معلومات عالمان ساحه در حدود بیشه پلنگان بیش از 600 نمود رستنی ها می رویند. در حدود ممنوعگاه در مجموع 31 کل موجود است که حدود آن بیش از 3000 گکتار را در بر می گیرد. در درآمدگاه اساسی ممنوعگاه دولتی بیشه پلنگان آثارخانه موجود می باشد که در آن عالم نباتات و حیوانات نادر این موضع طبیعی را دیدن ممکن است. مهرگان جشن حاصلات است که ایام با اعتدال آمدن روزهای تیر ماه آغاز می شود. در زمان صاحب استقلال جشن مهرگان برابر دیگر مراسم و سنت های ملی مردم تاجیک عمر دوباره پیدا نموده، تجلیل هر ساله آن به حکم عنعنه در آمده است. وابسته به ماهیت این جشن اجداد اهل‌الدین شهاب الدین و بهادر قربانوف گزارش می‌دهند. مهرگان جشن حاصلات است که ایام به اعتدال آمدن روزهای تیر ماه آغاز می‌گردد. از روی حساب تقویم آفتابی گذشتگان ما تجلیل جشن مهرگان را از 22 سپتامبر تا 22 اکتبر موافق می‌دانستند. جشن مهرگان آیین بسیار باستانی، میراث ارزشمند اجدادی بوده، در طول تاریخ و امروز یکی از رکن‌های مهم خودشناسی و خودآگاهی مردم ما به حساب می‌رود. گذشتگان ما عنعنه و سنت‌های آن را در خاطره تاریخی خویش چون دوری گرانبهای معنوی حفظ کرده تا به نسل‌های امروزه رسانیدند. از طور تاریخ این جشن تا به امروز با شرافت خصوصیت‌های کیهانی داشتنش، خصوصیت‌های محبت و وحدت و یگانگی داشتنش تا به امروز رسیده آمد و خوشبختانه این جشن‌ها در دوره استقلالیت دولتی تاجیکستان از نو احیا شدند. در دوام فرارسی جشن مهرگان که در ماه مهر به وجود می آید، در ماه محبت و پیوستگی و حاصلداری و جمع‌آوری حاصل به وجود می آید، این جشن مهرها را زیاد می کند. وقتی که دسترخوان‌ها پوری ناز و نعمت می شوند، انبارها پوری غله می شوند و مردم آسوده خاطر می شود، محبت ها زیاد می گردد که این گواهی آن است که جشن احیا، جشن محبت و جشن زندگی آسوده است مهرگان. مهرگон ҷашни тирамоҳии сол ба шумор рафта, гузаштагони мо онро ҳамчун рамзи шукргузорӣ аз неъматҳои табиат ва заҳмати кишоварзон баргузор мекарданд ва ба ин васила ба пайванди инсон ва табиат арҷ мегузоштанд. меҳру саховатмандӣ ва дастурхони ободу фаровонӣ рамзи фазилатҳои ин ҷашн аст. ин ҷашни миллӣ саршор аз хикматҳои созандаву инсондӯстона буда, дар баробари ин исботи ҳанӯз дар замонҳои қадим кишоварз, яъне истеҳсолкунандаи неъматҳои моддӣ будани аҷдодони мо мебошад. ҷашни меҳргон ҷашни муҳаббат аст, ҷашни меҳр аст, ҷашни ишқ аст, ҷашни
اعتقاد است که مردم به هم بیان و امروز هم این انعنه رعایت کرده می شود. مردم گرد دسترخوان مهرگانی جمع بیایند و تمام محصولات کشاورزی را به معرض تماشا میگذارند. جشن‌های ملی تاجیکان از یک طرف دسترنج دهقان را افاده کنند، از جانب دیگر این جشن‌ها باعث می‌شوند که جوانان در روحیه خودشناسی تربیت یابند. بنابر همین احیا گردیدن این جشن‌ها اول ما میگوییم که این افادهگری وحدت و همبستگی است، صلح و دوستی است، مهربانی است و دیگر شادی است که همه همین انسان‌ها را یک بار دیگر به زندگی دلبسته‌تر می‌گرداند، یعنی دلبستگی انسان‌ها را به زندگی بیشتر می‌گرداند. جشن مهرگان در راه باز هم توسعه پیدا کردن خودآگاهی و خودشناسی خلقمان مساعدت کرده باعث وسعت کارهای سازندگی و آبادانی، استحصال هرچه بیشتری محصولات کشاورزی و حفظ طبیعت زیبای دیارمان می‌گردد. همسالات در این روز دهقانان کشور از تمام گوشه و کنار جمهوری دسترنج خود محصولات تازه کشاورزی از قبیل نوع‌های گوناگون زراعت، میوه‌جات، سبزیجات، عسل طبیعی، تکنیکا و ماشین‌آلات، اختراعات وابسته به ساحه را پیشنهاد اشتراکداران می‌نمایند. این جشن خاص کشاورزان میباشد، زیرا در فصل پاییز، در فصل تیر ماه تجلیل کرده می شود و فصل تیر ماه پس از غون داشتن حاصل یک مرحله به وجود می بیاید که مردم آن دسترنج جمع آوردگی خودشان را به معرض تماشا می برورند و البته این جشن فراوانی است، جشن برکت است. ملت کهن‌بنیاد ما در پرتو سیاست پیشروی ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امومالی رحمان رو به ارزش‌های گذشته فرهنگی خویش آورده است و احیای آنها را وظیفه خود می‌داند. دو پایه اساسی برای تولید شدن این جشن‌ها در تاجیکستان وجود دارد. یکی این استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان است و دوم یعنی زحمت و تلاش‌های خیرتمندانه، فرهنگ دوستانه، ملت دوستانه پیشوای معظم ملت میباشد که محض به خاطر استقلالیت و تلاش‌های جناب عالی این جشن‌ها دویم باره احیا شدند، عمری دوباره دیده ایستادند و باوری داریم که تا ابدها پرشکوه میمانند. در زمان صاحب استقلالی جشن مهرگان برابر دیگر مراسم و سنت‌های ملی ما عمری دوباره پیدا کرده، تجلیل هر ساله آن به حکم انعنه درآمد و در ردیف جشن‌های ملی‌مان و قانونگذاری مملکت وارد گردید. مویای افتخاری هر یک ماست که با شرافت صاحب استقلالی انعنه و سنت‌ها و جشن‌های ملی مردم کهن‌بنیاد ما احیا گردیده، ارزگذاری به آنها سال به سال بیشتر می‌شود. رشد زنبور عسل‌پروری یکی از سمت‌های سردرآمد و کمخرج ساحه کشاورزی محسوب یافته. پرورش آن در شرایط اقلیمی ولایت مختار کوهستان بدخشان موافق مطلب دانسته می‌شود. در منطقه‌های درواز، ونج و روشان بیشتر به این سمت توجه ظاهر گردیده به این وسیله طلبات بازار با عسل خوش‌صفت و از لحاظ اکولوژی تازه تامین کرده می‌شود. ماهره طاهر گزارش می‌دهد. با در نظر داشت شرایط اقلیم ولایت مختار کوهستان بدخشان با موجود بودن مقدار زیادی درختان، رستنی‌های شهد جدا کننده و گیاه‌های شفابخش، امکانیت رشد ساحه زنبور عسل‌پروری در ولایت موجود است. مطابق با معلومات ریاست کشاورزی ولایت مختار کوهستان بدخشان، با ولایت حاضره در همه ساختارهای خواجگیداری ولایت قریب 11000 عائله زنبور عسل موجود هستند. ناحیه روشان از جهت جایگزینی جغرافی خود برای رشد ساحه باغداری و زنبور عسل‌پروری شرایط مساعد دارد. با استفاده از چنین امکانات در ناحیه روشان زیاده از 15 نفر به پرورش زنبور عسل مشغول هستند. ساکن دهه وامر ناحیه روشان وفابک سلطانبکوف از زمره چنین شخصانی است که چند سال باز به پرورش زنبور عسل مشغول می باشد. این خواجگیدار فعلا زیاده از 80 قوطی زنبور عسل را پرورش نموده، نیت زیاد نمودن قوطی های زنبور را دارد. غذاش اصلا از گل از طبیعت میگیرند. ناحیه روشان عموما برای زراعت 170-180 گکتار زمین کارم دارند. توجه زیاد به این ساحه داشتن این خواجگیدار باعث گردید که امسال با دستگیری پرزیدنت کشور باز 20 قوطی زنبور عسل به وی دسترس گردید. در کار عسل استحصال کنی و طرز غذادهی و رونق بخشیدن این ساحه کم خرج و سردرآمد فرزندش جانبک سلطانبکوف به قبلگاهش کمک زیاد میرساند. ما از جهت جسمانی کمتر نقصان دارم، لیکن از جهت علمی برای پدرم
از شبکه‌های اینترنتی از کتاب‌ها استفاده برده برای پدرم یاردم میکنیم. اما هر سال کوشش به خرج میدیم که زنبورای ما بسیارتر شود، حاصل ما سراسر شوند. امسال برای ما 20 قوطه از خیرهای محترم پرزیدنت جمهوری برای ما 20 قوطه زنبور اثر یاردم کردگان. آینده کوشش میکنیم که هم قوطه را بسیارتر کنیم. با گفت خواجگیدار موضع وامر برای پرورش زنبور اصل شرایط کافی دارد. در برابر بوغ در جنگلزارها گیاهای زیادی شفایی نشونما می‌یابند که شهد نه تنها بامزه بلکه طبابتی دارند. از جمله زنبورهای این خواجگیدار بیشتر از رستنی‌های انگت و خوچ و سینجیت غذا می‌گیرند. بنابر همین رنگ اصلش سرخ و سیاه‌تاب می‌شود. این نمود اصل از جهت غذانوکیش خیلی مفید بوده، در ترکیبش مگنی و آهن خیلی بای میباشد. طلبات با اصل سیاه خیلی زیاد بوده، آن را اساساً بیرون از کشور نیز به صادرات میبرند. به این وسیله وفابک سلطانبکوف کوشش به خرج میدهد از تمام امکانیت‌ها ثمرناک استفاده برده زنبور اصل پروری را هرچی بیشتر تقویت دهد. ماهره طاهر، مبارک شاه رستم، ناحیه روشن اخبار. در ناحیه تاجیک‌آباد از میدان نزدیک 2000 گکتار حاصل میوه جمع آوری و به بازار استعمالی پیشنهاد کرده می شود. توسط گذرانیدن کش در بین قطار باغ از زمین در یک وقت 2 حاصل گرفته می شود. گزارش از ناحیه تاجیک‌آباد. به حالت 1 اکتبر مهنتکشان ناحیه تاجیک‌آباد علاقه نزدیک 5000 تن میوه به بازار پیشنهاد نمودند. استفاده با مورد شرایط کوهستان و از خودکنی زمین‌های کل و تپه برای بنیاد باغ جهت افزایش نشاندادهای استحصالی و درآمد دوچند از باغداری مساعدت نموده است. توسط استفاده مقصدناک زمین‌های نزد حوالگی و کشاد و ثمره مهنت، ساکنان ناحیه تاجیک‌آباد نیاز عائله خود را قانع گردانیده، اینچنین در تامین فراوانی بازار استعمالی سهم نمونوی می‌گذارند. در این زمینی که دانه می‌کاریم، زمین برای ما حاصل می‌دهد. وقتی که انسان حاصلی دسترنج خود را جمع‌آوری می‌کند، بسیار سعادت بزرگ است، بسیار استراحت است. در همه شکل‌های خواجگیداری ناحیه تاجیک‌آباد زیاد از 2000 گکتار باغ است. ثمره مهنت فرح کشاورزان را افزون و هوسمندی آنها را برای سری وقت و به تلف جمع‌آوری نمودن حاصل دوچند گردانیده است. نشونامای خوبی درختان و حاصل فراوان نهالان ثابتگری آن است که مهنتکشان در رعایت اگرتکنیک پرورش نهالان موفق هستند. طبق معلومات محصولات کشاورزی که حالا جمع‌آوری می شود، اگر قسمش به بازار پیشنهاد گردد، باقی مانده ذخیره و در فصل‌های زمستان و بهار از این حساب در فراوانی بازار استعمالی سهمگذاری کرده می شود. در ناحیه تاجیک‌آباد در همه شکل‌های خواجگیداری 1670 گکتار باغ‌های میوه‌دهنده می‌باشد که از این 487 گکتارش به ساختار کشاورزی راست می‌آید. حاصل میوه در باغ‌ها بسیار خوب به نظر می‌رسد و در ناحیه اساساً نوع‌های سیب کرپسون، گلدین، سامرینکا، خوبانی پرورش کرده می‌شوند. امسال در ناحیه تاجیک‌آباد در میدان 18 گکتار باغ نو بنیاد کرده شده است. توسط گذراندن کش در بین قطارهای باغ از زمین در یک وقت 2 حاصل گرفته می شود. با وسیع‌کنی میدان باغ از حساب زمین‌های تل و تپه بانمی تامین و مهنت پیوسته با اجرای اگرتکنیک پرورش، امروز باغداری در شرایط ناحیه تاجیک‌آباد از سمت‌های اساسی و سردرآمد به حساب می‌رود. از میدان عمومی باغ در ناحیه تاجیک‌آباد 930 گکتارش حاصل دهنده است. از این میدان مهنتکشان سیب و مرود جمع‌آوری، قسمی آن را در شرایط طبیعی ذخیره و تا ماه‌های فوریه مارس سال 2026 تدریجاً به بازار استعمالی میوه‌های دارای صفت بلند و طعم لذیذ پیشنهاد می‌کنند. نوروزشاه عزیزالله، اسکندر سعید، دولت فیض‌الله، تاجیک‌آباد، اخبار. کارخانه واحد دولتی جمهوری تاجیک اگرالیزینگ در اساس دستور هدایت‌های پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان به کشور مقدار ضروری ماشین‌های پخته‌چینی و کورک‌غونداری معاصر را وارد نمود. تا چند سال است که در خوجگی‌های پخته‌کاری ولایت‌های ختلان و سوخت و شهر و ناحیه‌های تابع جمهوری ثمرناک استفاده برده می‌شود. گزارش در این خصوص. با مقصد سری وقت و به تلف جمع‌آوری نمودن حاصل پخته، کارخانه واحد دولتی جمهوری تاجیک اگرالیزینگ از خارج کشور مقدار ضروری ماشین‌های پخته‌چینی را وارد کرده کار خواجگی‌های دهقانی را در معرکه جمع‌آوری حاصل به مراتب آسان نموده است. طبق تحلیل متخصصان، جمع‌آوری پخته توسط ماشین‌های پخته‌چینی با نظر داشت خرج سوزشواری در هر یک گکتار 400-450 سامانی را
تشکیل می‌دهد. این در حالی است که اگر پخته دستی چیده شود این مبلغ از 1000 تا به 1200 سومانی برابر می‌گردد. ماشین پخته‌چینی در یک ساعت امکان دارد که میدان 1 هکتار پخته‌زا را پورا جمع‌آوری نماید. تکنیکا و ماشین‌آلات ساحه پخته‌کاری وارد کرده شده رقابت‌پذیری خود را در بازار جهانی ثابت ساخته مشخصات تکنیکی آنها پورا جوابگوی معیارهای بین المللی میباشد و ارزش آنها نسبت به دیگر کارخانه‌های تولید کننده خارجی به مراتب ارزان است. با نظر داشت منفعت زیاد سالهاست که از این تکنیک‌ها در بخش‌های گوناگون کشاورزی جمهوری تاجیکستان استفاده کرده می شود. تکنیکا و ماشین‌آلات کشاورزی معاصر مخصوصاً ماشین‌های پخته‌چینی و کورگ‌غوندار برای رشد ساحه پخته‌کاری خیلی ضرور می باشند. سال روان خواجگی‌های پخته‌کاری ناحیه‌های یاوان، وخش، سپیتمن، ظفرآباد، دنقره و دیگر شهر و ناحیه‌های کشور برای سری وقت جمع‌آوری حاصل پخته از چنین نوع ماشین‌ها ثمرناک استفاده برده توانستند که در یک مدت کوتاه حاصل را به تلف به دست آورند. امروزها جمع‌آوری پخته توسط ماشین‌های پخته‌چینی در خواجگی‌های پخته‌کاری ناحیه یاوان از جمله خواجگی دهقانی ابری سفید که در میدان 50 هکتار پخته کش کرده است با مرام ادامه دارد. بنا به تاکید متخصصان تکنیک پخته‌چینی کار یک روزه 25-30 نفر پخته‌چین را در یک ساعت انجام داده پخته را به تلف جمع‌آوری می‌نماید که این به دهقان فایده کلان مالیوی می‌رساند. رشد ساحه صنعت از سالهای اول صاحب استقلالی مورد توجه حکومت کشور قرار گرفته دستاوردها در این سمت سال تا سال افزون می‌گردد. در ناحیه جلال‌الدین بلخی در دایره هدف استراتژی کشور صنعت کنونی با سرعت بنیاد کارگاه و کارخانه‌های صنعتی بیشتر به راه مانده شده است که این بر رشد ساحه زمینه خوبی فراهم می‌آورد. گزارش همکارانمان. با مقصد عملی‌گردی استراتژیای مهمی دولتی صنعت کنونی با سرعت کشور در ناحیه جلال‌الدین بلخی با تشبث مقامات محلی و جلب صاحبکاران وطنی بنیاد کارگاه و کارخانه‌های صنعتی وسعت تازه داشته حجم استحصال محصولات نیز در بلند گردیدن اقتصادیاتی مملکت مساعدت نموده ایستاده است. کارخانه کارکرد پخته جمعیت دارای مسئولیتش محدود الیت کاتون یکی از کارخانه بزرگ صنعتی در حدود ناحیه به شمار رفته فعالیتی نظررس دارد. کارخانه با تکنولوژی معاصر کارکرد پخته مجهز گردیده اقتدار کارکردی در یک شبانه روز زیاده از 80 تن اشیاء خام را دارد. همزمان بهر بی‌طلب ذخیره نمودن این اشیاء خام انبارهای مخصوص بنیاد گردیده است که برای نگهداری محصولات مساعد می باشد. عین زمان در کارخانه زیاده از 30 نفر ساکن محلی با کارکرد و بند و بست پخته مشغول بوده با معاش خوب تامین می باشند. الکی روزی تا 30,000 تن پخته بودشتگی در کارخانه. ذخیره تخمین شکلی که شما شویده هستین روزی 60 تن تخمین ما الکی ذخیره کرده گیریم. شهرنامه هم داریم، اختیار هم هستن. شهرنامه هم داریم. همین تخمی که می‌بینیم همون خوجگی قطعی ما شهرنامه کرده گیریم. واقعا هم رشد با سرعت صنعت با پیشرفت بخش‌های دیگر اقتصادی زمینه مساعد فراهم آورده در پیدا گردیدن جای‌های نوی کاری به ساکنان نقشی مهم می‌بازد. امروزها با دستگیری و جانبداری اقدام‌های سازنده حکومت مملکت کارهای آبادانی در حدود ناحیه جریان گرفته با بنیاد انشاءات ساحه حجم کارکرد محصولات صنعتی به مراتب افزایش دارد. وابسته به طلبات منطقه صاحبکاران کارخانه‌های استحصالی را بیشتر بنیاد می‌نمایند که محصولات آن در خوری ساکنان باشد. سعیدشاه مرادعلی، اسکندر سعید، ناحیه جلال‌الدین بلخی، اخبار. بینندگان گرامی، نشر مفصلی برنامه اطلاعاتی اخبار خاتمه می‌یابد. سلامت و خانه آباد باشد.